ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् जयदं सुरतो पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदन मोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं परमानंद पुरुषाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत् എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 10-ാമത്തെ അധ്യായം 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. സുഭദ്രാ ദ്രൗപദി കുന്തി विराटातनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युयुत्सुर्गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियोमस्य सुतादया न सहीरे विमुह्यन्तो विरहं शारङ्गधन्वनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्र च युयुत्सुर्गौतमो यमो मृगोदर च धौम्य च श्रियो मत्स्य सुदादया नासेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वनः. विवर्तनम भावार्थम श्रील प्रभात की जय. आ समयम सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी धृतराष्ट्र യൂത്സു കൃപാചാര്യ നകുലൻ സഹദേവൻ ഭീമസേനൻ ധൗമ്യൻ സത്യവതി എന്നിവരെല്ലാം ഖിന്നരായി കാണപ്പെട്ടു. എന്തെന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വേർപാട് അവർക്ക് സഹിക്കുവാൻ അസാധ്യമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. At that time, Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra, Yuyusu, Kripacharya, Nakula, Sahadeva, Bhimasena, Dhaumya, and Satyavati all nearly fainted because it was impossible for them to bear separation from Lord Krishna. At that time, സമയം എന്താണ് അവിടെ സംഭവം? എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ
ഹസ്തിനപുരം വിട്ടിട്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ ഉള്ള ഒരുക്കമാനങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠിരനെ രാജാവാക്കി ചക്രവർത്തിയാക്കി നിയമിച്ചു. എല്ലാ ദൗത്യങ്ങളും അവിടെ അവസാനിച്ചു. അവിടെ ദ്വാരകയിലും തന്റെ ഭക്തന്മാർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവരും വിരഹത്തിലാണ്. ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവരും വിരഹത്തിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭക്തരും എല്ലാവരും എന്തായി വളരെ വളരെ ദുഃഖത്തില് കണ്ടു കിടക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഫെയിന്റഡ് ആയിരുന്നു, എല്ലാവരും ബോധം കെട്ടു വീണെന്നാ പറയുന്നു. സുഭദ്ര, ദ്രൗപദി, കുന്തി, ഉത്തര, ഗാന്ധാരി, ധൃതരാഷ്ട്ര, യുയുത്സു, കൃപാചാര്യ, നകുല, സഹദേവ, ഭീമസേന, സൗമ്യ ആൻഡ് സത്യവതി. എല്ലാവരും അവരും ബാക്കിയുള്ള അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ബോധം കെട്ടു വീണെന്ന് പറയും. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സുഭദ്ര, ദ്രൗപദി, കുന്തി, ഉത്തര ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബോധം കെട്ടു വീഴും. കാരണം അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അത്രയും ആസക്തി ഭഗവാനുണ്ടായിരുന്നു. അവരത്രയും ആകർഷകരായിരുന്നു ഭഗവാനോട്. പക്ഷെ ഗാന്ധാരി, ധൃതരാഷ്ട്ര, യുയുത്സു ഇവർക്കൊന്നും ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതേവരെ അല്ലെ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരും മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീണത്, ബോധം കെട്ട് വീണത്? കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് സുഭദ്ര, ദ്രൗപദി, കുന്തി ഇവരൊക്കെ, ഭീമസേന ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഗാന്ധാരി, ധൃതരാഷ്ട്ര, യുയുത്സു ആരാണ്? യുയുത്സു ആരാണ് യുയുത്സു? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു മകനല്ലേ? അതെ, ധൃതരാഷ്ട്ര വൈശ്യ സ്ത്രീയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മകനാണ്. സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. അപ്പോ ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രയും ഒക്കെ ബോധം കെട്ടു വീണു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് അത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശത്രുപക്ഷത്തായിരുന്നവരെല്ലാം അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്ര, യുയുത്സു, കൃപാചാര്യ ഇവരെല്ലാം ശത്രുപക്ഷത്തായിരുന്നു. ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടായത്. ഗാന്ധാരി ഭഗവാനെ ശപിക്കും കൂടി ചെയ്തു അല്ലെ. ഗാന്ധാരി ഭഗവാനെ ശപിച്ചു. എന്താണ് ശപിച്ചത്? എങ്ങനെ ഈ കൗരവരിലെ എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെട്ടുവോ അതേപോലെ അങ്ങയുടെ യദുകുലവും തമ്മിൽ തല്ലി എല്ലാവരും അവസാനിക്കും, നശിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ശാപം കൂടി ഗാന്ധാരി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊടുത്തു. അവരുടെ മക്കള് സുഭദ്രയുടെ അഭിമന്യു മരിച്ചു യുദ്ധത്തില്. ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാര് മരിച്ചു അല്ലെ. കുന്തി ദേവിയുടെ ഒരു പുത്രൻ മരിച്ചു, കർണൻ അല്ലെ. പിന്നെ ഗാന്ധാരിയുടെ 100 പുത്രന്മാരും മരിച്ചു. ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചു. അതെല്ലാം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ വിരഹം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ബോധം കെട്ടുവീണ് മോഹാത്സ്യപ്പെട്ടു വീണത്. എന്താണ് കാരണം? ഗാന്ധാരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രയ്ക്കും അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? അവർക്കും കൂടിയും സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അവരും കൂടിയും ബോധം കെട്ടു വീണെന്നാ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തരായിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിപരീതമായിട്ട് അവര് സംസാരിക്കും, ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യില്ലല്ലോ. അല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ അവിടെ അതേവരെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. എന്താണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള മനംമാറ്റത്തിന് കാരണം? വിതുരന്റെ ഉപദേശം വിതുരന്റെ ഉപദേശം പിന്നീടേ വരുന്നുള്ളൂ. അതിന് ശേഷമേ വരുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും അവര് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു. തന്റെ മക്കള് 100 മക്കൾ മരിച്ചു, കൗരവന്മാരെല്ലാം മരിച്ചു. ഒരുപാട് പാണ്ഡവന്മാരുടെയും കൗരവന്മാരെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനും ഉപരിയായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഈ വിരഹം. അതവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. അവര് ബോധം കെട്ടു വീണു. അപ്പോ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ ഭരണം, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്കും യുയുത്സുവിനൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ്. അപ്പോ ഡിവോട്ടീസിന്റെ അസോസിയേഷൻ അവരുടെ മനം മാറ്റി. അതുവരെ ആ ഒരു ശത്രുവായി കണ്ടിരുന്ന കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി.
കാരണം ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ, പവർ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ. ആരായിട്ടാണ് അവരുടെ പിന്നീട് അതുവരെ ആരായിരുന്നു? തൻ്റെ മക്കള് ദുര്യോധനാദി, ശകുനി അവരായിട്ടുള്ള സംഘമായിരുന്നു അല്ലേ, ദുസ്സംഘം. അപ്പൊ അവരായിട്ടുള്ള സംഘം എന്തായി? എല്ലാ കുനുഷ്ടും കുശുമ്പും അതുമാത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് എൻ്റെ മകന് രാജ്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. യുദ്ധം അവസാനിച്ചു. അവരുടെ കൂടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ ആരാണോ ഇവരുടെ മക്കളെ എല്ലാം കൊന്ന് അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രം, കൃപാചാര്യരും ഗാന്ധാരിയും യൂസും എല്ലാം താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീടാണ് വിതുരർ വന്നിട്ട് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ആ പവർ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, പാണ്ഡവന്മാരായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ കാരണം അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു. അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ ചെയ്തെല്ലാം തെറ്റാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സാധാരണ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത്, ഒരു മായാവിയായിരുന്നു എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് അത് എന്തായി? അത് ഓപ്പണപ്പായി. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അവരുടെ മനംമാറ്റം ഗാന്ധാരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഈവൻ ഭീമസേനനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അല്ലേ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് അന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കണ്ണു കാണില്ല. അപ്പൊ ഭീമസേനനെ പോലുള്ള ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഇതിനെ അവിടെ കൊടന്നു വെച്ചു. അതിനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് തവിട് പൊടിയായി ആ ഇരുമ്പിന്റെ കട്ട. അപ്പൊ ഭീമസേനൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? അത്രയ്ക്കും ദേഷ്യമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇവര് പിന്നീട് ജീവിച്ചത്. അതെല്ലാം മാറി, അതെല്ലാം മറന്നു. സമയമെല്ലാം ടൈം ഈസ് ഡിസ്ട്രോയർ ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, എല്ലാം നമ്മളെ മറപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും യുഎസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ്രൗപദി പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് യുഎസ് ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അവിടെ ഒബ്ജക്ഷൻ എടുത്തത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ഈവൻ ദുര്യോധന പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. യുഎസ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദറാണ്, അദ്ദേഹം ഡിഫക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധസമയത്ത് അവർക്ക് ഏത് പാർട്ടിയിലേക്കും ചേരാം. അപ്പോൾ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തേക്ക് പോകും എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യുയുസുവിനെ അവിടെ പ്രശംസിക്കുന്നത്. ദുര്യോധനൻ നല്ലൊരു മഹാരഥിയായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തോ പ്രശംസിക്കുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രശംസിക്കുന്നത്. അതേപോലെ കൃപാചാര്യ, ദ്രോണാചാര്യ, ഭീഷ്മപിതാമഹരെല്ലാം മറുപക്ഷത്തായിരുന്നു. എങ്കിലും കൂടി അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടി തന്നെ. ഇവിടെ ഗാന്ധാരി ആൻഡ് ധൃതരാഷ്ട്ര സ്പെസിഫിക്കലി അവർക്ക് കൃഷ്ണനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് പവർ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വിരഹദുഃഖമാണ് പറയുന്നത്. ആ വിരഹം, ഭഗവാനെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള ആ സഹനശക്തി അവർക്കില്ല, ടോളറൻസ് ഇല്ല, ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം, വ്രജവാസികൾ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്ത് നിന്ന് മധുരയിലേക്ക് പോയി, അക്രൂരൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോയി. ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്താ നമുക്കറിയാം. എല്ലാ ഗോപികമാരും എല്ലാ വ്രജവാസികളും അവിടെ എല്ലാവരും മോഹൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഗോപന്മാർക്കറിയാം, അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതാ വന്നു, വൈകുന്നേരത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത്. ഗോപികമാർക്ക് ഒരു നിമിഷം കൂടിയും അവർക്ക് കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ വിരഹത്തിലും ഉണ്ട് ആനന്ദം, യൂണിയനിലും ആനന്ദമുണ്ട്, വിരഹത്തിലും ആനന്ദമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആ വിരഹത്തിലുള്ള ആനന്ദമാണ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്. വിഷമം ഉണ്ടായില്ല, പക്ഷെ അതിലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. നമുക്കും ഈ ദുഃഖമുണ്ട്. നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാര് വീട് വിട്ടു പോകുമ്പോ, ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ, ഇപ്പൊ 2 കൊല്ലം 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അവർ വരുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയുമ്പോ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട മക്കളോ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലവരൊക്കെ പോകുമ്പോ നമുക്കും വരും. പക്ഷെ അതെന്താ, താൽക്കാലികമാണ്, കുറച്ചു നേരം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അടക്കി പിടിക്കും. ഇവർക്ക് അതിനും കൂടിയും സഹിച്ചില്ല, അവർ ബോധം കെട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം നമ്മളുടെ ആസക്തി, നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളോടുള്ള ആസക്തി, കൂട്ടുകാരോടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുള്ള ആസക്തി കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. കുറച്ചു കാലം വിട്ടു നിന്നാൽ അത് കുറഞ്ഞു വരും ആസക്തി. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. എത്രത്തോളം കാലം വിട്ടു നിൽക്കുന്നു അത്രത്തോളം ആസക്തി കൂടി വരുന്നു. നമ്മളുടെ ആസക്തി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് സൈറ്റ്
ഔട്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ വിരഹം കൊണ്ട് ഈവൻ കുറച്ച് രാസ ഡാൻസിന്റെ സമയത്ത്, രാസലീല കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഒന്ന് മാഞ്ഞു നിന്നാ മതി, ഒന്ന് മറിഞ്ഞു നിന്നാ മതി ആ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് രാസ ഡാൻസിന്റെ സ്ഥലത്തുനിന്ന്, അപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വരും അല്ലേ. അതേ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് രാസ രാസലീല സ്ഥലത്തുനിന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഗോപിക ഗീതം നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഗോപികമാര് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഗോപിക ഗീതം കിട്ടിയത്. ഗോപികമാരെ എപ്പോഴും സൂര്യ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന അറിയോ? ഗോപികമാര് സൂര്യഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഗോപന്മാര് ചന്ദ്രഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്തിനാണ് അവർ എക്സ്റ്റേണലി സൂര്യഭഗവാനെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന നല്ല വരനെ കിട്ടണം, നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചന്ദ്രഭഗവാനെ ഗോപന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എക്സ്റ്റേണലി. പക്ഷെ ഇന്റേണലി അതായിരുന്നില്ല കാര്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോപികമാര് സൂര്യഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്? എന്തിനായിരുന്നു അറിയോ? അസ്തമിക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ? സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാതെ. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. സൂര്യഭഗവാനോട് കുറച്ച് വേഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലേ രാത്രിയുള്ളൂ. രാത്രിക്ക് അപ്പോഴല്ലേ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. സൺസെറ്റ് സമയത്തല്ലേ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. അസ്തമിക്കാതിരിക്കുന്നല്ല, അസ്തമിക്കണം, പെട്ടെന്ന് അസ്തമിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. സൂര്യനോട് പറയും കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി. എന്തത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നത്? എന്നാലേ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കണ്ണനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഗോപന്മാരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? വളരെ പതുക്കെ പോകണം. സോറി, ഗോപന്മാര് ചന്ദ്രൻ പെട്ടെന്ന് പോണം, രാത്രി വേഗം കഴിയണം. എന്നാലേ പകല് ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവർക്ക് പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും മാറി മാറി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈവൻ ഇതില് മറ്റേ ഗോപികാ ഗീതത്തില് പറയുന്നുണ്ട് 15-ാമത്തെ അതില്, അടതിയത് ഭവാൻ അഹിനി കാനനം ത്രുടിയുഗായതേ ത്വാമപശ്യതാം കുട്ടിലകുണ്ടലം ശ്രീമുഖം ച തേ ജഡവുദീക്ഷതാം പക്ഷ്മഗൃദൃശാം. അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു യുഗം പോലെയാണെന്ന്. ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്, അതൊരു യുഗം പോലെയാണ് അവർക്ക്. ആർക്ക്? ഗോപികമാർ പാടാണ്. അതേസമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ അപ്പോഴും എന്താണ്, തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കണ്ണ് ഇമ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനും വിഘ്നം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവ്, ഈ സ്രഷ്ടാവ് അത്ര ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു സ്രഷ്ടാവല്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒരു വിഘ്നം സംഭവിക്കുകയാണ് ഇമ വെട്ടുമ്പോ. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ആ കൺപോളകൾ തന്നത്? ഭഗവാനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള സങ്കടമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു സ്രഷ്ടാവ് ഉണ്ടാവോ എന്നാണ് ഗോപികമാര് ചോദിക്കുന്നത്. ഗോപികമാര് പറയാണ് രാധാറാണിയോട്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അത്രയും ആസ്വദിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനെ അതിനെ ആ അമൃത് കുടിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ രാധാറാണി പറയൂ, നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവന്മാരാണ്. എന്തേ? കാരണം എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം ഒരിക്കലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണ് കാണെങ്കിൽ കണ്ണിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ, വേറെ ഒരു അംഗം കാണാൻ പറ്റില്ല. ശിരസ്സാണെങ്കിൽ ശിരസ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ, കൈയാണെങ്കിൽ കൈ, അവിടെ മാത്രമായിരിക്കും എൻ്റെത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ? നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യന്മാരാണെന്ന് രാധാറാണി ഗോപികമാരോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ വിരഹം, അതിലുള്ള ദുഃഖം, അതിലുള്ള ആ ദുഃഖത്തിലൂടെയുള്ള ആനന്ദം, അത് അനുഭവിക്കാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ആസക്തി മുഴുവനെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളോടാണ്, വസ്തുക്കളോടാണ് അല്ലെ. നമുക്ക്
നമ്മുടെ ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കള്, അച്ഛനമ്മ, സുഹൃത്ത്, ഇതിലൊക്കെ ആസക്തി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആസക്തി എന്താണ്? അത് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. കുറച്ചു കാലം നമുക്ക് ഒരാളോട് ആസക്തി വന്നു, അതിൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് വന്നു, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ സംതൃപ്തി കിട്ടില്ല. ഭൗതിക തലത്തില് ഒന്നിനോടും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടില്ല. വി നെവർ ഗെറ്റ് കുറെ ദിവസമായി അവൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അന്ന് നീ വരുന്നു അമ്മാവന്റെ അടിയുണ്ട്. വി നെവർ ഗെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ അവർ മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് ആത്മീയ തലത്തില് നമുക്ക് എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും, ബട്ട് വി നെവർ ഗെറ്റ് സാറ്റിയേറ്റഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള, അത് നമ്മൾ ബന്ധുക്കളായാലും ശരി, സുഹൃത്ത് ബന്ധമായാലും ശരി, ഏത് ബന്ധമായാലും ശരി, വസ്തുക്കളോട്, നമ്മുടെ വീടിനോട്, നമ്മുടെ കാറിനോട്, നമ്മുടെ മറ്റുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനോടുള്ള ആ ആസക്തി എല്ലാം കുറച്ച് കാലത്തേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ആ കാലം മാറുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറും. പക്ഷെ ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി, ഭക്തന്മാരുടെയും ഭഗവാന്റെയും ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും മഴക്കാലത്ത് കാർമേഘം ഇതിനെ മൂടുന്നുണ്ട്, സൂര്യനെ മൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ മായാരൂപിയായിട്ടുള്ള കാർമേഘം നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ മൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആവരണം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി കുറയുന്നു. നമ്മളുടെ ആസക്തി എന്തിനോടാവുന്നു? ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളോടും വസ്തുക്കളോടും ആകുന്നു. അത് താൽക്കാലികമായതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആസക്തി മാറി മാറി. ഇന്ന് അച്ഛനോടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനോട് എന്തെങ്കിലും പിണക്കം വന്നാൽ അമ്മയോടായിരിക്കും, ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടായിരിക്കും, ഭർത്താവിന് ഭാര്യയ്ക്കായിരിക്കും, മക്കളോടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തി മാത്രമാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള് എന്ന് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബന്ധമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും, സുഭദ്ര, ദ്രൗപദി, കുന്തി, ഉത്തര, ഗാന്ധാരി, ഇവരെല്ലാവരും ആ ഒരു ബന്ധം റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആ ഒരു ഇതില്ല, ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണ്, തങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ആരാണെന്ന് അതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ബോധം കെട്ട് വീഴാൻ പോയത്. അപ്പോ ഈവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്കറിയാം, വൃന്ദാവനിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും പറഞ്ഞു, ഇന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി, കുറച്ചുകൂടി ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി. കാരണം അവർക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടുള്ള വിരഹം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നീട്ടാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം അല്ലെ. ഈവൻ സച്ചിമാത, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അമ്മ, ദൂരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണ്ട, എവിടെ പോയാൽ മതി? ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ പോയാൽ മതി. അത് കുറച്ചും കൂടി അടുത്താണ്. അവിടുന്ന് കൂടുതൽ മകനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയാൽ മതി. അവർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ട്രിപ്പിൽ പോയി, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂറിൽ പോയി, ആ യാത്രയിൽ പോയ സമയത്ത് എവിടെയെല്ലാം പോയി, അവിടെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വിരഹത്തിന് സഹിക്കാതെ ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ യാത്ര പോണ സമയത്ത് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, സ്വരൂപ് ദാമോദർ പ്രഭു, ഇവരെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ പോണ്ട, കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി. ആർക്കും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ വിരഹം ആർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അവർക്കും അവരുടെയും ഭഗവാന്റെയും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആണ്. നമ്മളുടെ എന്താണ്, മായരൂപിയായിട്ടുള്ള ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആവരണം ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് 2 അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. ഒന്ന് ഭഗവാനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മായയോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആരോടാണ്? നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഭഗവാനോടല്ല, മായ നമുക്ക് ഓരോ അല്യൂർമെന്റ് തരാണ്, പ്രലോഭനം തരാണ്. ഇവിടെ കാണുന്ന വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും മോളിലൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ ആകർഷണപ്പെടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളോടും ഓരോ സാധനങ്ങളോടും, ഇതെല്ലാം മായയുടെ പ്രഭാവം കാരണമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള വസ്തുവിനോട് നമുക്ക് ആ ഒരു ആകർഷണമില്ല. നേരെ മറിച്ച് മായ തരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഗ്ലാമർ ആയിട്ടുള്ള
അല്യൂറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് ഇവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഗാന്ധാരുടെയും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. മറ്റെല്ലാം പരമഭക്തന്മാരാണ് ആൾറെഡി, ഇവരുമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു റോളാണ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So Lord Sri Krishna is so attractive for the living beings, especially for the devotees, that it is impossible for them to tolerate separation. ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ വിരഹം ആർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടീഷൻ സോൾ അണ്ടർ ദ സ്പെൽ ഓഫ് ഇല്യൂഷണറി എനർജി ഫോർഗെറ്റ്സ് ദ ലോർഡ്, അതർവൈസ് ഹി കനോട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മായാലോകത്തിൽ പെട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മായ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ എന്താണ് അല്ലൂർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രഭുപാദ മായാപൂരിലുള്ള സമയത്ത് ലോട്ടസ് ബിൽഡിങ്ങിലാണ് പ്രഭുപാദയുടെ റൂം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, കച്ച ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അവിടെ ഒരു സോക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് സോക്കറ്റ്. അതിന്റെ അവിടെ ഒരു ഹോളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ പ്രഭുപാദ വരാന്തയില് മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സർവൻസ് മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷി, ചെറിയൊരു പക്ഷി വന്നിട്ട് കുറച്ച് പുൽക്കൊടി കൊടുന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചു. പിന്നെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ അതെന്തായി, കൂട് കൂട്ടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ആ സ്വിച്ച് ബോർഡിന്റെ അവിടെ. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, നോക്കിക്കോ, ഇത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്താൽ അവിടെ കൂട് കൂട്ടും, പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് കളയാൻ പറഞ്ഞു ആ പുൽക്കൊടികൾ. അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഇത് വെച്ച പുൽക്കൊടി കാണാനില്ല, വീണ്ടും കൊടുന്നു. അപ്പൊ അതും എടുത്ത് കളഞ്ഞു, വീണ്ടും കൊടുന്നു. അങ്ങനെ അത് കൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം പ്രഭുപാദ തന്റെ സേവന്മാരോട് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് കളയാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു, പാവം അതിന്റെ പ്രയത്നം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥലം ഒരു കടലാസ് വെച്ചിട്ട് മൂടാൻ പറഞ്ഞു. കടലാസും പക്ഷി വന്നിട്ട് അതെടുത്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പോ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. പ്രഭുപാദ നല്ലൊരു കല്ലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അടച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ആ പക്ഷി പിന്നീട് അവിടെ വന്നില്ല, നിവൃത്തിയില്ല, അതിന് കൂടുകൂട്ടാൻ പറ്റിയില്ല. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ആസക്തി, മായോടുള്ള ആസക്തി, ആ ആസക്തി കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ദ കണ്ടീഷൻ സോൾ അണ്ടർ ദ സ്പെൽ ഓഫ് ഇല്യൂഷണറി എനർജി ഫോർഗെറ്റ്സ് ദ ലോർഡ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ആസക്തി മായയിലാണ്. നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളോടും നമ്മളുടെ ആസക്തി കൂടി വന്ന് നമ്മളുടെ ആരോടാണോ ശരിക്കുള്ള ആസക്തി വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു കഴിഞ്ഞു. Otherwise he cannot. The feeling of such separation cannot be described, but it can simply be imagined by devotees only. ഇത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനുള്ള ആസക്തി കാണുമ്പോൾ, ആ ഭക്തി കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഇവർക്ക് എന്തായാലും തലയ്ക്ക് എന്തോ അസുഖമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങള് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി ആർക്കാണ് തലയ്ക്ക് അസുഖം? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ശരിക്കും തലയ്ക്ക് അസുഖം. ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം, ഭക്തന്മാരെല്ലാം മമായി വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, അതിലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദം ഉള്ളത് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവയിൽ അവര് എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാര് അവര് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അത് താൽക്കാലികമാണ്. തൻ്റെ മരണത്തോടു കൂടി ഇതെല്ലാം അവസാനിക്കും എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സോ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം വൃന്ദാവന and the innocent rural cowherd boys, girls, ladies and others, they all felt shock throughout their lives, and the separation of Radharani, the most beloved cowherd girl, is beyond expression. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് മധുരയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് എല്ലാവരും അവരുടെ ലൈഫ് ഷോക്കായിരുന്നു. അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എസ്പെഷ്യലി ആർക്ക്? രാധാറാണിക്ക്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഡിവോട്ടിയാണ്, മഹാഭാഗവത്. രാധാറാണിക്ക് ഒരിക്കലും അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല. ആ വിരഹത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ കാലം. പിന്നീട് കാണുന്നത് കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്താണ് അവർ കാണുന്നത്, 100 വർഷത്തിന് ശേഷം. ആണ് പറയുന്നത്, ആൻഡ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് രാധാറാണി, ദ മോസ്റ്റ് ബിലവഡ് കൗൾഡ് ഗേൾ, ഈസ് ബിയോണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ. ഒരാൾക്കും അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത
ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. Once they met at Kurukshetra during a solar eclipse, and the feeling which was expressed by them is heart-rending. ആ സമയത്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ആ ഒരു അനുഭവം ആർക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അവർക്ക്. അപ്പൊ അവരുടെ ഹൃദയത്തില് അപ്പോഴും കണ്ടത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ കണ്ട കൃഷ്ണൻ അല്ലായിരുന്നു, ഒരു രാജാവായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷ്ണനാണ്, ഒരു കിങ്. ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ്. അത് അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അവർക്ക് തന്റെ കൃഷ്ണനെ, വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെ വേണ്ടത്, കഹൂഡ് ബോയ് അല്ലേ, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഭഗവാനെ വലിച്ചുകൊണ്ടത് എവിടേക്ക്? വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്. അതാണ് രഥയാത്രയായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വ്രജവാസികളെല്ലാം ഭഗവാൻ. അതാണ് നമ്മുടെ രഥയാത്രയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. So there is of course a difference in the qualities of the transcendental devotees of the Lord, but none of them who have ever contacted the Lord by direct communion or otherwise can leave him for a moment. That is the attitude of the pure devotees. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും സമയം പോകുന്തോറും അത് കുറഞ്ഞു വരും, ഡിമിനിഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ നല്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ കാലം, 8, 10, 15 കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വിട്ടുപോയി. കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞു, ആ ബന്ധം അതേപോലെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ നമ്മൾ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അതുകൊണ്ട് പഴയ ബന്ധം പതുക്കെ കോണ്ടാക്ട് കുറഞ്ഞു, ഔട്ട് ഓഫ് സൈറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈൻഡായി. ആ ഊഷ്മളത അതേപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പണ്ടുണ്ടാവുകയല്ല. വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് പഴയ ഊഷ്മളത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മായാലോകത്തിൽപ്പെട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലും വ്യക്തികളിലും നമ്മളുടെ ആസക്തി വന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിന് നമ്മള് മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മള് മുഖം തിരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുള്ള ആസക്തി കുറഞ്ഞു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സംഘത്തിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാനുള്ള ആസക്തി കൂടും. ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, there is of course a difference in the qualities of the transcendental devotees of the Lord, but none of them who have ever contacted the Lord by direct communion or otherwise can leave him for a moment. ഒരു നിമിഷം കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് വ്രജവാസികൾക്ക് സംഭവിച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പ്യൂർ ഡിവോട്ടി. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മോഹാത്സ്യപ്പെട്ടു വീണു. അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ വിരഹം, ദുഃഖം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ യൂണിയനിലും സെപ്പറേഷനിലും രണ്ടിലും ആനന്ദിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാർ. യൂണിയനിലെ ആ ആനന്ദത്തെക്കാളും എത്രയോ കൂടുതലാണ് വിരഹത്തിലുള്ള ആനന്ദം. അപ്പൊ ആ രാധാറാണി അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്. രാധാറാണി ഭഗവാനെക്കാളും എത്രയോ ഇരട്ടി ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. ടെക്സ്റ്റ് 11 and 12. സത്സംഗാൻമുക്ത ദുസ്സംഗോ ഹാതും നോത്സഹതേ ബുധാം കൃത്യമാനാം യശോ യസ്യ സകൃത് ആകർണ്യ രോചനം തസ്മിന്യസ്താധിയാ പാർത്ഥ സഹേരൻ വിരഹം കഥം ദർശനാസ്പർശ സംലാപ ശയനാശന ഭോജനൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്സംഗാൻ മുക്ത ദുസ്സംഗോ
हातुं नोत्सहते बुधा कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनं तस्मिन्यस्तधिय पार्थ सहेरन्विरहं कथं दर्शनस्पर्श संलाभं शयनासन भोजने. हरे कृष्ण. विवर्तनं वाയിക്കണം. ഞാൻ വായിക്കാം. വിവർത്തനം ആൻഡ് ഭാവാർത്ഥം ബൈ ശ്രീലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശുദ്ധഭക്തരുടെ സത്സംഗത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ദുഷിച്ച ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുകയും ചെയ്ത ഒരു ബുദ്ധിശാലിയായ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രം കേട്ടതാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കുകയും അദ്ദേഹവുമായി സംവദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉറങ്ങുകയും ഇരിക്കുകയും ഭുജിക്കുകയും ചെയ്ത് വ്യക്തിരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനുമായി ഉറ്റബന്ധം സ്ഥാപിച്ച പാണ്ഡവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് സഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. The intelligent who have understood the Supreme Lord in association with pure devotees and have become freed from bad materialistic association can never avoid hearing the glories of the Lord, even though they have heard them only once. How then could the Pandavas tolerate his separation? For they had been intimately associated with this person, seeing him face to face, touching him, conversing with him, and sleeping, sitting, and dining with him. So intelligent, ബുദ്ധിമാന്മാർ. ഓക്കെ, ആരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര്? ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് ഭൗതിക സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം, ഭഗവാന്റെ പ്രീതി എന്താണ് അത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. കൃഷ്ണവർണം ത്യുസാകൃഷ്ണം സംഗോപാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞേർ സങ്കീർത്തന പ്രായർ യജന്തി ഹി സുമേധസ. അപ്പൊ ഈ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് സുമേധസ എന്ന് പറയുന്നു. വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആണ്. കാരണം ആ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് കലികാലത്തിലെ ഈശ്വരപ്രാപ്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തിയേവ 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 ഗതിരന്യതായി. അപ്പോൾ അവരാണ് ഇന്റലിജന്റ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, നല്ല ജോലിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാര്, പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാര്, നല്ല പേരും പ്രശസ്തി ആൾക്കാർ, ഭൗതിക തലത്തിൽ പേരും പ്രശസ്തിയുള്ള ആൾക്കാര്, അവരെല്ലാം ബുദ്ധിമാന്മാര്. അവരുടെ ബുദ്ധി എന്താണ്? താൽക്കാലികമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈശ്വരപ്രാപ്തി നേടില്ല. ഭൗതിക തലത്തിൽ കുറച്ച് പേരും പെരുമയും പ്രശസ്തിയും കിട്ടുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയുന്ന ഇവൻ ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങളും കേട്ടാൽ മതി ഭഗവാനെ പറ്റി. അത് നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉടലെടുക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ, കീർത്തി ആർജിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം ഒക്കെ കേൾക്കും. എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ ഗ്ലോറിസ്, ഭഗവാന്റെ കീർത്തി എത്ര കേട്ടാലും മതി വരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമാണ്. ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രൊപ്പറേറ്ററാണ്, കൺട്രോളറാണ്, മാസ്റ്ററാണ്, എൻജോയറാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ ഗ്ലോറീസ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ മതി. അവർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പാണ്ഡവന്മാർ എന്താണ്? പാണ്ഡവന്മാർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റും ഈ സെപ്പറേഷൻ? കാരണം അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എപ്പോഴും കാണുന്നു, എപ്പോഴും അവരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, അവരായിട്ട് ഇടപഴകുന്നു, അവരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ അഭാവം എങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അസോസിയേഷൻ, നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. നമുക്ക് അജാമിള, ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് അസോസിയേഷന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അസോസിയേഷൻ വന്നപ്പോൾ എന്തായി? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാതായി, ഭഗവാൻ എല്ലാം മറന്ന്
തൻ്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പവർ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. ഇവിടെ അജാമിളയ്ക്ക് പറ്റിയത് നെഗറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ അല്ലെ. അതേ സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി വാൽമീകിക്ക് അസോസിയേഷൻ കൊടുത്തു അല്ലെ. അത് വാൽമീകി എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു? ഡെക്കോയിറ്റ് ആയിരുന്നു, കാട്ടാളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറി വാൽമീകി മഹർഷി, നാരദ മഹർഷിയുടെ അസോസിയേഷൻ കാരണം അല്ലെ. അതൊരു പോസിറ്റീവ് അസോസിയേഷനാണ്. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് രാമായണം കിട്ടിയത്. അതേപോലെ മൃഗാരി വളരെ പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അതായത് നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ അസോസിയേഷൻ, പോസിറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തായി? നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ അസോസിയേഷൻ പവർഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ ആരായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇംബൈബ് ചെയ്യും അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ്. ധ്രുവന് നാരദ മഹർഷി അസോസിയേഷൻ കൊടുത്തു. അത് കാരണമാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയത് അല്ലേ. വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കിട്ടിയത് ആര് കാരണമാണ്? നാരദ മഹർഷിയുടെ അസോസിയേഷൻ കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകേയി നമുക്കറിയാം ആരുടെ അസോസിയേഷൻ ആയിരുന്നു? നല്ലൊരു ഭക്തയായിരുന്നു അല്ലെ. അതായത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്വന്തം അമ്മയോട് കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരായിരുന്നു? കൈകേയിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തായി? ആരുടെ അസോസിയേഷൻ വന്നു? മന്ദര, നെഗറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ പോയി അവിടെ എല്ലാം. ദുര്യോധനൻ ഇത്രയും വഷളാവാൻ കാരണം എന്താണ്? ആരുടെ അസോസിയേഷൻ? ശകുനി. അപ്പോ അസോസിയേഷൻ മേക്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. ഭഗവാന്റെയും അതായത് വിഷ്ണുവിന്റെയും ഭൂമിദേവിയുടെയും ഒരു മകനുണ്ട്. ആരാണത്? നരകാസുരൻ. അദ്ദേഹം ഒരു അസുരനായിട്ട് മാറാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആരുടെ അസോസിയേഷൻ കാരണം? ജരാസന്ധനാണ്. അല്ല, ബാണാസുരൻ അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മകനായിട്ട് പോലും ബാഡ് അസോസിയേഷനിൽ പെട്ടപ്പോ എന്തായി? അസുരവൃത്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. അപ്പോ അസോസിയേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ബാഡ് അസോസിയേഷൻ, മെറ്റീരിയൽ അസോസിയേഷൻ, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള അസോസിയേഷൻ എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത്ര മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ പൊതുവെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഗ്രോസ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപഴകേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്തായി? ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഹായ് ഹലോ അത്രയും മാത്രം, അതിലും കൂടുതൽ പറ്റില്ല. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് അസോസിയേഷൻ കൊടുക്കാം. ഡിവോട്ടീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല, അസോസിയേഷൻ കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എവിടുന്ന് പോയി 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അമേരിക്കയിൽ. അവിടെ എല്ലാവരെല്ലാം ഹിപ്പീസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാ പാപവൃത്തികളിലും പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവർ ചെയ്യാത്ത ഒരു പാപകർമ്മങ്ങളുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹം ആയിരുന്നു. പ്രഭുപാദ അവരുടെ അസോസിയേഷൻ എടുത്തോ? പ്രഭുപാദ അസോസിയേഷൻ കൊടുത്തു. പ്രഭുപാദ അസോസിയേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവരുടെ അസോസിയേഷൻ എടുത്തില്ല. അവരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ ഒരു പ്യൂർ ഡിവോട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അത് സാധിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ പ്യൂർ അല്ല. നമ്മൾക്ക് ആ പ്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വലയിൽ പെടും. നമ്മൾ സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ അവരിൽ ഒന്നായിട്ട് മാറും എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ പ്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ കനിഷ്ഠ ലെവലിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് പോവുകയരുത്. മധ്യമ ലെവലിലും ഉത്തമ ലെവലിലും കുഴപ്പമില്ല. കനിഷ്ഠ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ അത് ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതേപോലെ നമ്മുടെ
അസോസിയേഷൻ പലതരത്തിലാവാം. ബുക്സ് ആയിട്ട് അസോസിയേഷൻ ആവാം, മീഡിയ വിഷ്വൽ മീഡിയ അസോസിയേഷൻ ആവാം, പലതരത്തിലുള്ള അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബുക്സ്, പല ബുക്സും വരുന്നുണ്ട്. ഈവൻ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ പല വേർഷൻസും വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ എന്താണ്, അത് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ മീൻസ് നോട്ട് ഓൺലി വപു, വാണി ആൾസോ, ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ത്രൂ അതർ മീഡിയം, വിഷ്വൽ അസോസിയേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഏത് പുസ്തകം വായിക്കുന്നു, ആരോട് സഹവസിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ഈ അസോസിയേഷനാണ് നമ്മളെ നേരായ മാർഗത്തിലും അതേപോലെ തെറ്റായിട്ട് മാർഗത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ ആസ്പെക്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ അവരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർ ഭക്തന്മാരായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഭക്തന്മാരായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല സദ്ഗതി, നല്ല മാർഗം, മഹാജനോ ഏന കഥാസ്ഥ പന്ത് അല്ലെ, മഹാജനങ്ങളെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം, പിന്തുടരണം. അവരുടെ പന്താവിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കണം. ഒരിക്കല് വനവാസ സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പാണ്ഡവന്മാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് വനവാസ സമയത്ത് എപ്പോഴും ഭീമസേന എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു, എപ്പോഴും ദേഷ്യമാണ്. എന്താണ് ഇത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഈ ചൂതുകളി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കളിച്ച് തോറ്റത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് വനത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. വനവാസ സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭീമൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി. അതായത് എല്ലാം ജ്യേഷ്ഠൻ കാരനാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ജ്യേഷ്ഠൻ കാരണമാണ്. അന്ന് ആ ചൂതുകളി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അത് കളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാറില്ല. എല്ലാം ഒരുപാട് അസഭ്യം പറയാൻ തുടങ്ങി. ആരോടെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജയോട്. അപ്പോ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു പുഴയുടെ രണ്ട് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഒരു പുഴയുടെ ഒരു സൈഡില്, ഭീമൻ മറ്റേ സൈഡില്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയാണ്, ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കാരണമാണ്, അത് കാരണമാണ്, ജ്യേഷ്ഠൻ കാരണമാണ്, അത് പറ്റി, ഇത് പറ്റി, അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഭീഷ്മൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഭീമ, നീ ഈ സൈഡിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നീ സംസാരിക്കേ, പറയാനുള്ള മുഴുവൻ ഇവിടെ വന്ന് പറയാം, അവിടുന്ന് പറയാതെ ഇവിടെ വന്ന് പറയും. അപ്പോ ഭീമൻ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, പുഴ ഇങ്ങോട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക്, അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, ശകാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭീമന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, എന്താണ് സംഗതി, എന്താണ് അവിടെ എനിക്ക് ജ്യേഷ്ഠനെ എല്ലാം അസഭ്യം, എല്ലാം ചീത്തയും പറയാൻ പറ്റും, ഇവിടെ വരുമ്പോ എനിക്ക് നാവ് പൊങ്ങുന്നില്ല ജ്യേഷ്ഠനെതിരെ. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഈ സ്ഥലം, അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം, അവിടെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ഹോമയജ്ഞാദി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. മറ്റേ സ്ഥലത്ത് കാട്ടുജാതിക്കാര് മത്സ്യമാംസാദികൾ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു ഭീമനെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയിപ്പിച്ചത്. ഉണ്ടോ? ആ സ്ഥലത്തിനും കൂടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, സ്ഥലം, സമയം, വസ്തുക്കള്, ഭക്ഷണം എല്ലാം നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു. നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ, ചീത്തയാണെങ്കിൽ ചീത്ത രീതിയിൽ. അപ്പൊ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു, പ്യുവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്പീഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. So how then could the Pandavas tolerate his separation? For they had been intimately associated with this person, seeing him face to face, touching him, conversing with him, sleeping, sitting and dining with him. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാ രീതിയിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടായിട്ട് സമ്പർക്കം, എന്നും കാണുമായിരുന്നു, സംസാരിക്കുമായിരുന്നു, കൂടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു, ഉറങ്ങുമായിരുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ അഭാവം, ഭഗവാനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഹിക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So the living being's constitutional position is one of serving a superior. He is obliged to serve by force the dictates of illusory material energy in different phases of sense gratification.
അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കള് നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ എന്താ? നമ്മളുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ സർവീസ് ആണ്. സർവീസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും സേവ ചെയ്യണം. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മായയെ സേവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. 2 ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായയെ സേവിക്കുക തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള സേവനം. പക്ഷെ അതിനെ മറന്ന്, ഭഗവാനെ മറന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു, അത് മായ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ, നമ്മളുടെ അസ്തിത്വം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സേവിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി നമ്മുടെ മാനേജറെ സേവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരെ സേവിക്കുന്നു, അച്ഛനമ്മമാരും മക്കളെ സേവിക്കുന്നു, ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ, ഒക്കെ പൗരന്മാര് ഗവൺമെന്റിന്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും സേവിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സേവനം അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സേവനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മുടെ സേവനം ഭഗവാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മള് ഈസ് ഒബ്ലൈസ് ടു സെർവ് ബൈ ഫോഴ്സ്. നമുക്ക് വേറെ യാതൊരു വഴിയില്ല, സർവീസ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു വഴിയില്ല. Dictates of illusory materiality in different phases of sense gratification. And in serving the senses, he is never tired. അപ്പൊ എത്ര സേവിച്ചാലും നമ്മള് മതി വരില്ല. കാരണം നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം വാങ്ങില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം നമുക്ക് സംതൃപ്തിയും തരും, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് മതി വരില്ല. അതാണ് വി ആർ ഓൾവേസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നെവർ സേഷ്യേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So there is no need, so there is no end to such sense gratificatory business. അപ്പോ അത് എത്ര, ഇപ്പൊ 10 കിട്ടിയാൽ 100 വേണം, 100 കിട്ടിയാൽ 1000 വേണം, 1000 കിട്ടിയാൽ 10000 വേണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ വീട് വേണം, ഈ കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ കാർ വേണം, ഈ സുഹൃത്ത് നല്ലതല്ല, നമുക്ക് വേറെ സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി നമുക്ക് തൃപ്തി വരാത്തത് കൊണ്ടത് നമ്മൾ വേറെ വേറെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. So there is no end to such sense gratificatory business, and the conditioned soul becomes entangled in such servitude without hope of relief. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് ഇവിടെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കാലകാലമായിട്ട്, അനന്തകാലം. നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല. എങ്ങനെ നമ്മൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു കരുണ കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഒരു ആസക്തി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. സോ ദ റിലീസ് ഈസ് ഓൺലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ബൈ സച്ച് അസോസിയേഷൻ വൺ ഈസ് ഗ്രാജുവലി പ്രൊമോട്ടഡ് ടു ഹിസ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ കോൺഷ്യസ്നസ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ സത്സംഗത്തിന് വന്നാൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കോൺഷ്യസിൽ നിന്നും ട്രാൻസെൻഡന്റൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവും. Thus, he can know that his eternal position is to render service unto the Lord, not to the perverted senses in the capacity of lust, anger, desire to lord it over, etc. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടാൽ, അതായത് മെറ്റീരിയൽ കോൺഷ്യസിൽ നിന്ന് ട്രാൻസെൻഡൽ കോൺഷ്യസിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖമല്ല നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്താണ്? അത് അനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മതം, മാത്സര്യം ഇത് കൂട്ടും എന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടില്ല. മെറ്റീരിയൽ സൊസൈറ്റി, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ലവ് ആർ ഓൾ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ലസ്റ്റ്. ഹോം, country, family, society, wealth, and all sorts of corollaries are all causes of bondage in the material world, where the threefold miseries of life are concomitant factors. അപ്പൊ ഈ സമൂഹത്തില് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ അസറ്റ്സ്, വെൽത്ത് എല്ലാം നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു, നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മള് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ നല്ല സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കണം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം, നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലി വേണം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം, കുട്ടികളുണ്ടാവണം, വീട് വെക്കണം, കാറ് വാങ്ങണം. ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വല്ല മെച്ചമുണ്ടോ?
ഭൗതിക സുഖം കിട്ടുന്നല്ലാണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സുഖം നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി അല്ലെ, ഇതിലെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഈവൻ സ്കൂൾ കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനും പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? നല്ല ഡിഗ്രി വേണം, നല്ല മാർക്ക് വേണം, നല്ല ജോലി കിട്ടണം, വലിയ വലിയ പദവി വേണം. എന്നിട്ട് ഭൗതിക തലത്തില് നമ്മള് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കും. പക്ഷെ ആ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഹെൽത്തോ അതിനുള്ള സമയവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയും നമ്മള് ടോയിൽ ചെയ്യാണ് അവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. കഴുതകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആസ്വദിക്കാനൊക്കെയുള്ള ശക്തിയോ അതിനുള്ള ഹെൽത്തോ അതിനുള്ള സമയമോ നമുക്കുണ്ടാവില്ല. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആദ്യത്തെ കുറെ കാലം നമ്മള് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഇതിൽ പോയി, പിന്നെ ജോലിയിൽ പോയി, പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പോയി. അതിലെല്ലാവരും നമ്മള് ഇത്രയും ബിസി ആയിട്ട് പോവാണ്. ബിസി ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ, നമ്മളെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചു, നമുക്ക് വീടുണ്ട്, കാറുണ്ട്, കോപ്പുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏജായി, അതിനോട് വിരക്തി വന്നു, അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാമെന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്ക് ആസ്വാദനം, നമുക്ക് ശരിക്കും ആനന്ദം തരുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറക്കും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവയും ചെയ്യുന്നില്ല. So by associating with pure devotees and by hearing them submissively, attachment for material enjoyment becomes slackened and attraction for hearing about the transcendental activities of the Lord becomes prominent. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനിൽ, സത്സംഗത്തില് നമ്മുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Once they will go on progressively without stoppage, like fire in gunpowder. A beautiful example ആണ് പ്രഭുപാദ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, without stoppage like fire in gunpowder-ല് തീയിട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കെടുത്താൻ പറ്റും? അത് പെട്ടെന്ന് ആളിപ്പിടിക്കും. അത് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞാലേ നിർത്തുള്ളൂ തീ. അതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയും. ഒരു പ്രാവശ്യം അതിലാണ്ട് ആ ഒരു എൻത്യൂസിയസം, ഒരു ഉത്സാഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. So it is said that Hari, the personality of Godhead, is so transcendently attractive that even those who are self-satisfied by self-realization and are factually liberated from all material bondage also become devotees of the Lord. Under the circumstances, it is easily understood what must have been the position of the Pandavas, who were constant companions of the Lord. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പാണ്ഡവന്മാരുടെ സ്ഥിതി. കോൺസ്റ്റന്റ്, നിരന്തരമായിട്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ ആ സംഘത്തിലായിരുന്നു. അവർക്ക് ഭഗവാനെ വിട്ടുപിരിയാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല. They could not even think of separation from Sri Krishna, since the attraction was more intense for them because of continuous personal contact. നമുക്ക് ഭഗവാനെ വേണം കുറച്ചു നേരത്തില്. ഭഗവാനെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട്, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് കുറച്ചു നേരം സേവനം ചെയ്യുക, ഒരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ, അതിലും കൂടുതലായാലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. കാരണം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി അവിടെ നടക്കില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം അവിടെ ടോട്ടൽ ഫെയിലിയർ ആവും. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടാണ് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചില പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്ലാൻസ്, നമുക്ക് നല്ലൊരു ജോലി വേണം, നല്ല പദവി വേണം, നല്ല വീട് വേണം, നല്ല കാർ വേണം, മക്കൾ വേണം, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന് വിഘ്നം വരികയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അയ്യോ ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്, ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ പാടില്ല, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൂ, അതാണ് ശരിക്കുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അത് ദഹിക്കില്ല. കാരണം അതില് നമ്മൾ ആ ഒരു സന്തോഷം, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. ആ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തില് നമുക്ക് രുചി ഇതേവരെ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ്. So his remembrance, so they could not even think of separation from Sri Krishna, since the attraction was more intense for them because of continuous personal contact. His remembrance by his form, quality, name,
fame, pastimes, etc. is also attractive for the pure devotees. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എങ്ങനെ നാമരൂപ ഗുണ ലീല ഈ കാര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. So much so that he forgets all forms, quality, name, fame and activities of the mundane world. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ലീല, ഭഗവാന്റെ പാരഫാർനലിയ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം അതിനോട് ആ ഒരു രുചി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒന്നും നമ്മളെ ആകർഷിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. And due to his mature association with pure devotees, he is not out of contact with the Lord for a moment. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ, നമുക്ക് ആ ഒരു സുഹൃതി കിട്ടിയാൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആ സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെയോ അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയോ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ടോട്ടലി ഒരു ഇനീഷ്യൽ കനിഷ്ഠ ലെവലിലാണ്, ഒരുപാട് പോവാണ്ട്. നല്ല നല്ല ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു രുചി, ഭഗവാനിലെ രുചി വരട്ടെ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ഓം തത്സത്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णवी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताई गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।